చేతిలో పడగానే అది ఎంతో విలువని నాకు చూపితివే. జీవమే లేని నాలోని జీవమును నింపుటకు నీ జీవితాన్నే ధారవోసితివే. విలువేలేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానే అది ఎంతో విలువని నాకు చూపితివే. జీవమే లేని నాలోని జీవమును నింపుటకు నీ జీవితాన్నే ధారపోసితివే. నీది శాశ్వత ప్రేమయా, నేను మరచిపోలేనయా. ఎన్ని యుగాలైనా మారదు. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. నీది శాశ్వత ప్రేమయా, నేను మరచిపోలేనయా. ఎన్ని యుగాలైనా మారదు. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. పాపములో పడినా నన్ను, శాపములో మునిగినా నన్ను నీ ప్రేమతో లేపితివే. రోగమే నన్ను చుట్టుకొని ఉండగా, రోదనతో ఒంటరినై ఉండగా నా కన్నీటిని తుడిచితివే. పాపములో పడినా నన్ను, శాపములో మునిగినా నన్ను నీ ప్రేమతో లేపితివే. రోగమే నన్ను చుట్టుకొని ఉండగా, రోదనతో ఒంటరినై ఉండగా నా కన్నీటిని తుడిచితివే. నీది శాశ్వత ప్రేమయా, నేను మరచిపోలేనయా. ఎన్ని యుగాలైనా మారదు. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. నీది శాశ్వత ప్రేమయా. నోటి తెరిచేద్దామా మన జీవముల దేవుని. ఎన్ని యుగాలైనా మారదు. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. పగలంతా మేఘస్తంభమై, రాత్రంతా అగ్నిస్తంభమై, దినమంతయు రెక్కలతో కప్పితివే. స్నేహితులే నన్ను వదిలేసిన, బంధువులే భారమని తలచిన నా కొరకే బలి అయితివే. పగలంతా మేఘస్తంభమై, రాత్రంతా అగ్నిస్తంభమై, దినమంతయు రెక్కలతో కప్పితివే. స్నేహితులే నన్ను వదిలేసిన, బంధువులే భారమని తలచిన
సాధ్యమే. నీది శాశ్వత ప్రేమయా, నేను మరచిపోలేనయా. ఎన్ని యుగాలైనా మారదు. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. 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 నా యేసుకు సమస్తము సాధ్యమే. 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 నా ప్రియునికి సమస్తము. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును. నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. As we are listening to the sermon, those small things. So even when I started this series on sonship and submission, it's okay. You can argue with me all day. You can debate with me, for seasons. Bible lo ekkadundi చూపెట్టండి. You can say whatever you want to say. But I have experienced it. And I cannot. Once I have experienced it, as I said, this is what I have learned in my experience, and it has helped me. If you want to take it, take it. If you want to leave it, leave it. But after that, don't come and ask, what should I do? I already said what you have to do. I already said this is what is there. So I'm not saying that it is not in the Bible. I'm only saying sometimes you may not have a clear-cut scriptures. You may not have a clear-cut lines of certain things. But when you have the understanding and when you have the revelation, God will put those things together and teach you certain things. Okay? Where is it written in the Bible that you have to come on time to church? I mean, if you want to pick up exact line. So do you know that coming on time to church has some value in the spiritual realm? Where is it? Show me. What is the value you show me? But you can say, for the last 6 months, I have tried not missing a single service, and I have seen the promotions in my life. I've seen the growth in my life. I've seen the difference in my life. So it is tasting the Lord and saying He is good. Amen. So just not reading through the scriptures. This is that kind of a series where I have tasted certain things, and I know this is what we have to learn, especially for witnesses in this season, to receive certain things what the world is not able to receive, to receive what the rest of the even the believers of the church may not be receiving. So I'm glad that God has opened my eyes to this kind of messages, and He has been giving revelations on this so that we understand certain things. When we look at great men and women of God, around the world, what is the difference? Are they not reading the same Bible? Are they not listening to the same sermons? Are they not praying to God? So these are the things everybody preaches from the pulpit. Very few of them speaks what is behind the scenes. So those behind what are the things that happen is what I want to, that is my desire. It's not just one person to grow and receive everything, because there's a lot of work. Each one of you have to receive. So at least with me, I can't keep secrets. If I learn something, I want to teach. If I learn something, I want to give it. So as much as it has helped me, it comes from a very pure heart. I don't want to brag about myself. It might look like that. కానీ ఏదైతే నా జీవితాన్ని మార్చిందో ఇతరుల జీవితాలను మార్చాలనే ఒక ఉద్దేశము నా హృదయంలో ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పాలనుకుంటా. ఒక్కొక్కసారి ఆ హృదయంలోంచి చెప్తున్నా కూడా కొంతమంది స్వీకరించినప్పుడు అది వారిష్టం. కానీ నా జీవితంలో అయితే నేను చూసిన ప్రకారం ఇంత తక్కువ సమయంలో దేవుడు ఇన్ని కార్యాలు ఎలాగ చేశాడు అన్నప్పుడు చాలా విషయాలు ఉంటాయి. అందులోంచి కొన్ని నేను నేర్పిస్తున్నప్పుడు దేవుడు నాకు నేర్పిస్తున్నారని తగ్గించుకొని ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వారు తప్పకుండా వారి జీవితంలో ఫలితాలు చూస్తారు. ఆమేన్. సో ఈరోజు as we're talking about sonship and submission, I want to talk about how you have to serve your God and your spiritual leaders. Okay, I wish this was a servant leaders class, but yeah, most of you are serving, so it's going to help you. See, when you go to a hotel, ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఓకే మా దగ్గర ఈరోజు పూరి బాగుంది, పూరి తినండి అని అందరికి పెడతారా? లేదంటే మీరేం తినాలనుకుంటున్నారో అది ఇవ్వాలనుకుంటారా?
Huh? The restaurant will not serve what they feel like giving you. They will ask what is requested of you will be given to you. Now the same thing with the service. Don't serve whatever you want to do for God. Okay, నాకు ఈ రోజు రావాలని ఉంది, so this Sunday I will serve because I have time. There is no office for me. Today is a holiday. I rested on Saturday, so I'm serving. Next Sunday I'm very busy. I did not get a chance to I don't get a chance to come early, so I'm not going to serve. So what you're doing, you're serving based on your availability and feelings. Now, how does this make a difference? From the very beginning, the first story of the Bible itself, we see the difference. Cain and Abel, two of them got an offering to God. Genesis chapter 4 verse 5. I think you can put the scriptures in Telugu. Yeah. ఆదికాండం 4:5 కయ్యూను అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు, కాబట్టి కయ్యూనకు మిక్కిలి కోపం వచ్చి అతడు తన ముఖమును చిన్నబుచ్చుకొనగా. ఇద్దరూ కూడా దేవుని సన్నిధికి వచ్చారు, ఇద్దరు కూడా కానుకలతో వచ్చారు, కానీ ఒకరిని లక్ష్య పెట్టారంట, ఒకరిని లక్ష్య పెట్టలేదు అంట. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? గో టు నెక్స్ట్ వర్స్. No, go to verse 3. We'll just go up. కొంతకాలమైన తర్వాత కయ్యూను పొలమంతటిలో కొంత యెహోవాకు అర్పణముగా తెచ్చెను. హీ గాట్ సమ్ క్రాప్స్. నెక్స్ట్ వర్స్. ఏబేలు కూడా తన మందల్లో తొలచూల పుట్టిన వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని తెచ్చెను. సో ఆయన ఏం తెచ్చాడు? అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది క్రొవ్వినవి, అలాగే తొలిచూలు పుట్టినవి. ద ఫస్ట్ లింక్స్ బిలాంగ్ టు గాడ్. బట్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ కేన్, he is serving based on what he wants to give God. He is not serving based on what God has requested. Now that is the difference in how you serve. Okay, so ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చిందేంటి? తొలచూల్లో పుట్టిన క్రొవ్విన వాటిని ఇచ్చాడంట. యెహోవా హేబేలును అతని అర్పణను లక్ష్య పెట్టెను. అందరూ మందిరానికి రావచ్చు, అందరూ కూడా వాక్యం వింటున్నట్టు చూడు, అందరు ఇక్కడ కూర్చున్నట్టే ఉండొచ్చు, కానీ కొందరు ఏం చేస్తున్నారంట? శ్రేష్టమైనది ఇస్తున్నారు. కొందరు ఏదైతే దేవుడికి ఇవ్వాలో దాని ప్రకారం వారి హృదయంలోంచి ఇస్తున్నారంట. వారి సొంత ఆలోచనతో కాదు, వారికి ఉన్న ఆ రోజు నేను ఏం చేయగలుగుతానో దాన్ని బట్టి కాదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు సిట్ లైక్ దిస్ ఆన్ ఎ థర్స్డే ఈవినింగ్, nobody is free today. In fact, this is one of the most busiest day. From morning we have been here, but still we honor this. Still we know what it means to come here on a Thursday evening. You made your sacrifices, you came. So what you're trying to do is not just do what based on what you feel like doing for God. See, in Hebrews chapter 11, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11:4 వెళ్దాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక Hebrews 11:4. విశ్వాసము బట్టి హేబేలు కయ్యూను కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించెను. దేని బట్టి అంట? విశ్వాసము బట్టి. By faith, Cain has given a better offering than Abel. What is by faith? What is faith? What is the faith in this offering? When I was meditating, I felt like faith comes by. So they have received faith to give an offering. How did they receive the faith? By hearing something from God. Am I right? So they heard something from God. Maybe it's not written in your Bible. What exactly? But they have heard something from God, and based on that, by faith, they got an offering. But Cain did not pay attention to what God has said him. He did according to his own will. ఆయనకి ఇష్టం వచ్చిన అర్పణ ఆయన తెచ్చాడు, కానీ కయ్యన్ అయితే ఏం చేశాడంటే, ఏబేల్ అయితే ఏం చేశాడు? ఆయన విన్న దాని ప్రకారం విశ్వాసముతో అర్పణను తీసుకొని వచ్చాడంట. Are you understanding the difference? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యోహాను సువార్త 4:24 బైబిల్లో సెలవిస్తుంది ఏంటంటే, దోస్ హూ వర్షిప్ ద లార్డ్ షుడ్ వర్షిప్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ట్రూత్, బికాస్ గాడ్ ఈజ్ అ స్పిరిట్. ఆరాధించు వారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి. ఎలాగ ఆరాధించాలి? ఆత్మతోనూ. పుట్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. ఆయన ఆరాధించు వారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి. ఇది దేవుడు అడుగుతున్న ఆరాధన. ఆరాధించిన వారు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆరాధించొద్దు. దేవుడు ఏ విధంగా ఆరాధించాలనుకుంటున్నాడో ఆ విధంగా. సో హూ వర్షిప్ హిమ్ మస్ట్. It is a must. It is a must that you have to worship in spirit and truth. The worship God is requesting
is spirit and truth. Now, don't worship on based on how you feel that day. Now, you are going through certain things, and now there is a lot of drama happening in your house or whatever is happening in your family. Now, you come and you're weeping. One day you come with promotion. Oh, you're happy, so you're worshiping. So it has to see, worship should not just come from the outside. It should flow from the. I know certain songs touch your soul. Your soul can be touched by the song, but the worship have to flow through from the spirit. ఇట్ హ్యాస్ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ ద స్పిరిట్. ఆయన అడిగినది ఆయనకి ఇవ్వాలండి. చాలా మందికి అసలు ఆత్మ సత్యంతో ఆరాధించడం అంటే ఏంటి తెలియదు. మనకేం తెలుసు? పాటలు పాడడం తెలుసు. పాటలు పాడడం అంటే శరీరము. చూడండి, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, గుడారము ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్ష గుడారము మోషే కట్టాడో, మొదట నిబంధనకైతే సేవా నియమములు ఈ లోక సంబంధమైన పరిశుద్ధ స్థలమును ఉండెను. పాత నిబంధనలో ఏముందంట? లోక సంబంధమైన పరిశుద్ధ స్థలం ఉండెను. ఎక్కడ? పాత నిబంధనలో. అంటే కొత్త నిబంధనలో లోక సంబంధమైన పరిశుద్ధ స్థలము లేదు. అంతేనా? సో నూతన నిబంధనలో ఉన్న పరిశుద్ధ స్థలం ఏంటి? 1 కొరింథీయుల 6వ అధ్యాయం 19వ వచనం ప్రకారము నీవే దేవుని ఆలయమై ఉన్నావంట. సో in the old covenant, according to that, the layout of the tabernacle, there is an outer court, holy place, and a most holy place. In the new covenant, your body is the outer court, your soul is the holy place, your spirit is the holy of the holies. సో నూతన నిబంధనలో ఉన్నవారు ఆత్మతో ఆరాధించాలి. నూతన నిబంధనలో ఉన్నవారికి అతి పరిశుద్ధ స్థలము వారి లోపలే ఉంది. సో దేవుడు నీ లోపలే నివసిస్తున్నాడు. వెన్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అసలు ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మతో దేవునితో సహవాసం చేయడం అంటే ఏంటి, ఆత్మ నుంచి ఆరాధించడం అంటే ఏంటి, పరిశుద్ధాత్మకు నీ శరీరం ఆలయమే ఉందంటే ఏంటి అనేవి నీకు ప్రత్యక్ష జ్ఞానము లేకపోతే ఆత్మతో ఎలాగ ఆరాధిస్తాం? ఆత్మతో ఆరాధించినప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నువ్వు దేవుని మందిరానికి వచ్చి ప్రతి ఆదివారం పాటలు పాడుతున్నావేమో, కానీ అది ఎలాగుందంట? కయీను అర్పణలాగుంది దేవునికి. నేను ఈరోజు ఏడ్చుకుంటూ ప్రార్థన చేశాను. ఐ క్రైడ్, ఐ వెప్ట్, ఐ వాజ్ ఆన్ మై నీల్స్, ఐ వాజ్ స్క్రీమింగ్, బట్ దాట్స్ లైక్ Cain's offering. He's not paying attention. Abel's offering was given based on what God requested. సో చాలా మంది ఆరాధించారనుకుంటారు, కానీ ఏమవుతుంది? ఆరాధించకుండానే వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించట్లేదు కాబట్టి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ లేటర్. బట్ ద పాయింట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఈస్, దేవుడు ఏ విధంగా నిన్ను ఏది అడుగుతున్నాడో దాని ప్రకారము దేవునికి పరిచారం చేస్తున్నావా, లేదంటే నీకు వీలైన దాన్ని బట్టి, నీకున్న ఆలోచన బట్టి, లేకపోతే నీకు ఆ రోజున్న మూడ్ బట్టి దేవునికి పరిచారము చేస్తున్నావా? సో లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు దిస్. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 3 verse 4. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 4వ వచనం. ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ టుడే. ప్రతి ఇల్లును ఎవడైనా ఒకని చేత కట్టబడును, సమస్తమును కట్టినవాడు దేవుడే. సో దేవుడే అన్ని కడుతున్నాడు, కానీ ప్రతి ఇల్లు ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క ఇల్లు కడుతున్నాడంట. చూడండి, చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు నా ముందర, అండ్ అందరూ ఒక్కొక్క ఇల్లులోంచి వచ్చారు. అందరము క్రైస్తులో ఒకరమే, కానీ మీ ఇల్లు మీకుంది. సో మీ ఇల్లు కట్టిన వ్యక్తి అంటే ద పర్సన్ హూ బిల్ట్ ద హౌస్, మీ ఇంట్లో మీకు కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. మా ఇంట్లో ఇలాగ ఉంటాం, మా ఇంట్లో ఇలా ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్కడు ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు వారు కట్టిన ప్రకారము వారి ఇంటి నియమాలు ఉంటాయి. కట్టేవాడు క్రీస్తే. Are you understanding me? So in this scripture, from the spiritual aspect, what he's saying is, every man means every ministry is being built by a man. Okay? And that ministry has its own principles, has its own way of doing things. God is behind it. But every man, so మన ఇల్లులు కూడా, your houses don't match with the neighbor's house. They do certain things, you do certain things. Now, I'm not saying one is wrong, one is right. It's just the way you do certain things in your house. So, for example, in my house, like in my mom's house, for breakfast, we have rice, like lunch. Our breakfast is like dinner. Our dinner is like breakfast, or sometimes we don't eat. When it comes to my mother-in-law's house or my in-law's house, it's reverse. Breakfast, you don't have anything on the table. So imagine me, who is used to eat like a lot of rice first thing in the morning, and I wake up, I see
nothing on the table. I go and see in the fridge, there's nothing in the table. Like, I'm not able to take it. So is it right, wrong? Nothing is right or wrong. It is how certain houses are built. So when it comes to this church, న్యూ సిటీ సంఘములో కొన్ని ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఇల్లు కట్టిన వ్యక్తిని బట్టి కొన్ని నియమాలు ఉండొచ్చు, కొన్ని పద్ధతులు ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ అన్ని సంఘాలు కూర్చొని వింటుంటే ఈ సంఘాలు ఏంటి నిల్చుంటున్నారు మధ్యలో. అది తప్పు కాదు, అది కరెక్ట్గా అనట్లేదు. అది ఈ ఇల్లు దేని ఎలాగైతే కట్టబడిందో దాని పద్ధతి ప్రకారం. కొన్ని సంఘాల్లో ఇలాంటి పుల్పిట్ దగ్గరికి ఎవరిని రానివ్వ. నో బడీ షుడ్ కమ్ టు ద పుల్పిట్. they'll have 2 pulpits, one there for God to come and one here. Okay, and only pastor will go to the pulpit. Anybody else want to do anything else, go there and do in that corner. Okay, so when it comes to our church, everybody is standing here. So there's not right or wrong. తన ఇల్లు ఎవడైనా ప్రతి ఇల్లును ఎవడైనా ఒకని చేత కట్టబడును. సో ప్రతి సంఘములో కొన్ని పద్ధతులు వారు కట్టిన దాన్ని బట్టి ఉంటాయి. కానీ ప్రతిది కూడా ఎవరు కడుతున్నారంట? క్రీస్తు కడుతున్నాడు. సో అందుకని కూడా కొంతమంది వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ పాస్టర్ బెన్ సర్మన్స్, బట్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దోస్ పీపుల్. ఐ డోంట్ నో వై దే స్క్రీమ్ అండ్ వై దే స్టాండ్. సో దిస్ ఈస్ దిస్ హౌస్. ఓకే, సో ఈవెన్ యాజ్ ఐమ్ టాకింగ్, ఐఎమ్ నాట్ జడ్జింగ్. ఎవరిని కూడా నేను వ్యతిరేకించట్లేదు, ఎవరిని కూడా నేను ఖండించట్లేదు, ఎవరు కూడా ఇది తప్పు ఇది కాదు అనట్లేదు. ఈ సంఘంలో లేదంటే మేము నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి ఎలాగైతే దేవుణ్ణి పరిచర్య చేయాలో కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో ఎప్పుడైతే దేవునికి ఆఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సర్వింగ్ గాడ్. ఓకే, సో దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారు, దేవుణ్ణి పరిచారం చేసిన వారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి దేవునికి పరిచారకులై ఉన్నారు అనే విషయంలో కూడా కొంతమందికి తేడా ఉండొచ్చు. నీ దేవుడు ఎలాంటి వాడు, నీ దేవుడిని ఎలాగా ఆరాధించాలనుకుంటున్నావు, నీ దేవునికి ఎలాంటి సేవ చేయాలనుకుంటున్నావు, సో ఆ దేవుడు ఎలాంటి వాడో తెలియకపోతే నువ్వు చేసే సేవలో కూడా తేడా ఉంటుంది. చూడండి, ఈ రాజ్యంలో ఏమంటాడంటే ఒబీడియన్స్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ సాక్రిఫైస్. 1 Samuel chapter 15 verse 22. అంటే లోబడుట అర్పణ కంటే శ్రేష్టము. లోబడుట అందుకు సమయాలు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గై కొనటం వలన యెహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలులను అర్పించటం వలన ఆయన సంతోషించున. ఆలోచించుము, బలులు అర్పించుట కంటే ఆజ్ఞను గై కొనుటయు, పొట్టేళ్ళు క్రొవ్వు అర్పించుట కంటే మాట వినుటయు శ్రేష్టము. సో కయీను ఏబేలు విషయంలో ఏంటి? నీ బలి కంటే కూడా నేను చెప్పిన మాట ప్రకారము చేస్తే అది శ్రేష్టం. అండ్ ది అదర్ హ్యాండ్, వెన్ యూ డోంట్ ఒబే, వర్స్ 23, ఒకవేళ మాట వినలేదనుకోండి, వాట్ ఈస్ ఒబీడియన్స్ అగైన్ పుట్ దట్ వర్డ్స్, విధేయత లేనివాడు ఎలాంటి వాడంట? అందుకు వర్స్ 23, విధేయత లేనివాడు ఏంటంట? తిరుగుబాటు చేయుట సోద చెప్పుటయును పాపముతో సమానము అంటున్నాడు. సో చెప్పిన పని చేయకపోవడము, సోద చెప్పడము అంటే ఆల్మోస్ట్ విచ్ క్రాఫ్ట్, ఒక చేతబడి చేసిన దాంతో సమానం అంట, పాపముతో చేసిన దాంతో సమానం. ఒక్కొక్కసారి lot of people ask me this, what did Cain do, what did Abel do? They don't have anybody, they were the first people, why God was so angry? You don't know what happened, so don't judge based on from the outside. So అక్కడ తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంట? పాపము చేసిన దాంతో సమానం. కయీన్లో ఆల్రెడీ అది ఉంది. ఎందుకంటే ఏబేలు అర్పణను స్వీకరించగానే ఏమైపోయింది? కయీన్కి తట్టుకోలేకపోయాడు. Go there once, Genesis chapter, I think I got a good point there. Genesis chapter 4 verse 12. Genesis chapter 4 verse 12. Yeah. So కయీను అతని అర్పణ లక్ష్యపెట్టి, కాబట్టి కయీను మిక్కిలి కోపము తెచ్చుకొని, ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్సైడ్ Cain. Okay, he carries that attitude. Verse 11. What did you, go there. కయీను మిక్కిలి కోపము తెచ్చుకొని. So there are some people, when they see somebody else being praised in front of them, somebody else get the credit, somebody else is being honored in front of them, they can't take it. So you might bring a great offering, you might come on time to church, but God is looking at your heart, your obedience to what he said. So ఆయన చెప్పిన మాట చెయ్యకపోవడం
అంత మాత్రమే కాదు, లాస్ట్ వీక్ వి లెర్న్ యూఆర్ సర్వింగ్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో యూఆర్ సర్వింగ్ యువర్ స్పిరిచువల్ లీడర్. So for example, your spiritual leader stands here and say, bring somebody along with you next Sunday. And you don't even make an effort. What is that? Disobedience. But you come, you don't pay attention. Okay, 3 days fasting prayers. Don't come to fasting prayers. You show up on a Sunday. So what is happening? So you see what is happening in the spiritual realm. సో ఇవేమో చిన్న చిన్న విషయాలు, ప్రతిసారి అనౌన్స్మెంట్స్ అవుతూనే ఉంటాయి, చెప్తూనే ఉంటారు, ఎవరో ఒకరిని తీసుకురమ్మంటే ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ అనౌన్స్మెంట్, యూ ఫీల్ లైక్ దట్. బట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ సెడ్ ఫ్రమ్ ప్రతిదీ కూడా కొంచెం మాట్లాడినప్పుడు ఒక ఆజ్ఞను గైకొనడము ఏంటంట, బలి కంటే శ్రేష్టమంట. ఒక చిన్న మాట ఎవరినైతే, హౌ మెనీ టైమ్స్ డస్ యువర్ స్పిరిచువల్ లీడర్ యాక్చువల్లీ ఆస్క్ యూ టు డూ సంథింగ్? You have to do. How many times they say in a year or in a month? Very few times. And when you are saying those things, you have to pay attention. వాళ్ళ మాట వినడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఏంటంటే ఆత్మీయ లోకములో నీవు ఆజ్ఞను లోబడుతున్నావు. ఆజ్ఞను లోబడుట అర్పణ కంటే శ్రేష్టము. సో కయీను అక్కడ ఏం చేశాడు? అర్పణ గురించి కూడా కాదు, ఆయన మనసు, ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడ్డ దేవునికి వారికి తెలుసు ఫస్ట్ థింగ్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్. ఆయన ఏం చేశాడు? ఆయనకు వచ్చిన దాన్ని పట్టుకొని వచ్చేసాడంట. సో వెన్ ఎవర్ యూ థింకింగ్ అబౌట్ సర్వింగ్ అండర్ గాడ్ ఆర్ టు అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దోస్ ఈ చిన్న చిన్న విషయాల్లో దేవుడు ఎంతగా దాన్ని లెక్కలోకి తీసుకొస్తాడు, ఎంతగా దాన్ని ఆనర్ చేస్తాడు, దానివల్ల ఎన్ని విషయాల్లో నిన్ను ఆశీర్వదించగలుగుతాడు. సో వాళ్ళు చేసింది ఏంటి, నేను చేయలేనిది ఏంటి? వాళ్ళ ప్రార్థనకు జవాబు ఎందుకు వస్తుంది, నా ప్రార్థనకు ఎందుకు రావట్లేదు? ఎక్కడో నువ్వు అర్పణను ఇవ్వడమే నేర్చుకున్నావు, కానీ లోబడటం నేర్చుకోలేదు, మాట వినడము నేర్చుకోలేదు. Numbers chapter 11 verse 29. మాటలు చాలా మంది మాట్లాడే వాళ్ళు అయిపోయారు. ప్రతి సంఘములో చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు. సంఖ్యాకాండం 11:20. అందుకు మోషే, నా నిమిత్తము నీకు రోషం వచ్చిన, యెహోవా ప్రజలందరూ ప్రవక్తలగునట్లు యెహోవా తన ఆత్మను వారి మీద ఉంచును గాక అని అతనితో అనెను. అందరూ కూడా మాట్లాడాలి, ఓకే, అందరూ కూడా అభిషేకంలో నడవాలి, అందరూ కూడా దేవుని సువార్త బోధించాలి తప్పకుండా. ఆ ఆత్మ ఎన్నోసార్లు మేమే చేతులేసి అలాంటి ఆత్మ మీరు కలిగి ఉండాలి. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ who are in part of the Zoom classes, I ask you to preach, I train you to preach, I give you opportunities to preach. It's not that we don't want anybody to preach, we don't want anybody to take that place, God. But ఇంతమంది మాట్లాడడం మొదలు పెట్టినప్పుడు, ఇంతమంది స్వరాల మధ్యలో, do you still hear Moses when so many people are prophesying? Does the voice of Moses has its place when you have so many prophets around you? అంతమంది ప్రవక్తల మధ్యలో నీ యొక్క ఆత్మీయ నాయకుని యొక్క స్వరము నువ్వు వినగలుగుతున్నావా? I understand now everybody can preach in the church. Most of you can pray. Some of you are even preaching from the pulpit, Sundays, 21 days or communion message, all of this. So many more are going to rise up in the church. But in all of that, does your spiritual leader has his own place of that reverence, of that fear? Now this is where you have to differentiate between those voices and your spiritual father. Yes, they are trained by your father. Yes, he laid hands on them. He is the one who imparted his spirit into them. But there is one father for all of us. Are you getting this? So, సరే, ఇంకొంచెంగా ఇది అర్థం అవ్వాలంటే, ఆత్మీయ లోకంలో ర్యాంకింగ్, ఐ టాక్డ్ అబౌట్ ర్యాంక్, 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఆత్మీయమైన ఎదుగుదల ద్వారా వచ్చేది, ఒకటి స్థానం బట్టి వచ్చేది. ఓకే, ఆత్మీయ ఎదుగుదల అంటే వారు దేవునితో ఉన్న సంబంధం బట్టి, వారి ప్రార్థనా జీవితం బట్టి, వారు చదివే వాక్యం బట్టి, వారు దేవునితో కలిగిన సంబంధం బట్టి వారికి దేవుడు ఒక rank istadu. So say somebody has a very good understanding of the word, they have spent enough time with God, they have ascended in the spirit to a place when they pray they see results. Okay, that's one way you go up in the rank. Another is position. Last time I talked to you about David and Saul.
Now, Saul was positioned. Positioning is not equal to spiritual growth. Position can come because of your availability. Position can come because of your skill. Position can come because you have been faithful for a very long time. Now, that person, how do I explain? Okay, let me tell you. So we give a position, say a flute. He's on the stage. Now, he may not have attended the witness class. He may not have attended the fasting prayers. He doesn't even listen to the sermons. He's not even coming to church very well. Now, because he's not spiritual as much as you might feel like, why that person is given a chance on the stage? But the problem is, if I give a flute to one of you, the worship may not sound like a worship. You understand? But you have to honor the position. You have to honor the position. సో నాకెందుకు రావట్లేదు, నాకెందుకు అవకాశం రావట్లేదంటే, అవకాశం రావడానికి ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. నువ్వు అందరికంటే ఆత్మీయమైన వ్యక్తిగా ఉండొచ్చు, నీకు ఆ స్థానం ఇవ్వబడకపోయి ఉండొచ్చు. లేదంటే నువ్వు ఆత్మీయంగా ఎదగబోతున్నప్పుడే దేవుడు ఒక ద్వారము తెరిచి నీకు స్థానాన్ని ఇవ్వచ్చు. సో డోంట్ కంపేర్ దోస్ థింగ్స్. సో దెర్ ఆర్ 2 ways యూ కెన్ గ్రో. సో ఎప్పుడైతే where am I think I went ahead of myself. Spiritual positioning. Okay. Okay. ఆత్మీయంగా ఒక స్థానంలో ఉండొచ్చు, లేదంటే మీరు ఇక్కడ అవకాశం ఉంది, మీరు ఎప్పుడు కూడా 24 గంటలు మాకు సమయం ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి కూడా మీకు కొన్ని అవకాశాలు రావచ్చు. సో దానికి దీనికి ఏమీ సంబంధము లేదు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయెళ్లకు ఫరోకి చూసినట్లయితే, ఫరోకి దేవుడు ఎక్కువ తెలుసా, ఇజ్రాయెళ్లకు దేవుడు ఎక్కువ తెలుసా? ఇజ్రాయెల్కే దేవుడు ఎక్కువ తెలుసు. కానీ ఇజ్రాయెల్ ఫరో కింద 400 సంవత్సరాలు వారు పనిచేశారు. ఎందుకు? బికాస్ బిఫోర్ దే హ్యావ్ టు బికమ్ ఎ నేషన్, దే హ్యావ్ టు లెర్న్ సబ్మిషన్. సో ఇట్స్ I might keep saying this all, but you are mature. You're almost in November. You've been in the classes for over a few months. That's why I'm teaching you stuff. So if you just pick randomly a line and say, what is this? What is that? As I said, there are certain things you will catch, okay, in the spirit. Certain people may not understand these things. So ఎందుకు అందరి రోజులు అంటే, వారు ఒకరి కింద ఉండడం ఏంటో దేవుడు నేర్పించాడు. నేర్పించిన తర్వాత వారిని ఒక బలమైన దేశముగా ఆయన చేశాడంట. Even if you look at Abraham, he goes and serves a man called Melchizedek. Now you can say, why I should serve a man? I can have a direct connection with God. I myself, I am a priest. Yes, you are a royal nation, you are a royal priest. All that is true. But I'm showing you certain principles from the Bible. That is going. So Melchizedek దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాడు అబ్రహాం? ఒక ప్రవక్తకు ఎలాగ పరిచర్య చేయాలో ఆయన చూపిస్తున్నాడు. అండ్ ద బైబిల్ సేస్ వి కేమ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీసెడెక్. సో వీఆర్ సర్వింగ్, నాట్ దట్ వీఆర్ మ్యాన్ వర్షిపింగ్, ఓకే? యూఆర్ సర్వింగ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీసెడెక్. సమ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీస్ట్ అండ్ యూఆర్ సర్వింగ్ దోస్ ప్రీస్ట్. అండ్ doesn't mean that we are giving the place of God. దేవుని స్థానం వారికి ఇవ్వట్లేదు. కానీ ఆయన ఏం చేశాడంటే, మెల్కీసెదెక్, there is a order of లేవీయులు. I'm getting my tongue has to flow in both the languages. So Levite, లేవీయుల క్రమం ఒకటి ఉంది, మెల్కీసెదెకు క్రమం ఒకటి ఉంది. మనం ఎవరి క్రమం అంట? మెల్కీసెదెకు. లేవీయుల క్రమము నిబంధన బట్టి, లేదంటే వారికి ఇచ్చిన పత్రాలు, లేదంటే డాక్యుమెంటేషన్ బట్టి ఉంటుంది. మెల్కీసెదెక్ క్రమము ఏం చేశాడంటే, మెల్కీసెదెక్ క్రమంకి ఆయన తీసుకొని వచ్చి తన దశమ భాగాన్ని ఇచ్చాడు. సో నూతన నిబంధనలో దశమ భాగం ఉందా అంటే, పాత నిబంధన రాకముందే దశమ భాగం ఉంది. ఓకే,
మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాను. సో ఎనీవే, ఆల్ దట్ బీయింగ్ సెడ్, ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఫ్యూ మెన్ హౌ దే సర్వ్డ్ ఇన్ ద బైబుల్ అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్. I think the top in my mind when I think about serving, the disciples of Jesus. వారు యేసు క్రీస్తునికి ఎలా పరిచర్య చేశారో చూద్దాం. వారు ఎలాంటి హృదయముతో క్రీస్తుకు పరిచర్య. యేసు క్రీస్తు ఒక రోజు వచ్చి, మీరు ఇద్దరిద్దరుగా వెళ్ళండి, వెళ్ళిపోయి పరిచారం చేయండి, వాక్యం చెప్పండి, దయ్యాలను వెలగొట్టండి, రోగులను స్వస్థపరచండి అనగానే ఏం చేస్తున్నారు? వీళ్ళు లేచి వెళ్ళిపోయి ఆ కార్యాలు చేస్తున్నారట. 12 మంది చిన్నపిల్లలు కాదు వీళ్ళు, 12 మంది మంచి సైజులో ఉన్న పురుషులు ఏం చేస్తున్నారు? ఆయన ఏం చెప్తే దాని వెనకాల వింటున్నారట. ఆయన పొద్దున్న లేవగానే అజెండా ఏంటి ఎవరికి తెలియదు. ఏం చేయాలి? ఆయన ఎటు వెళ్తే ఆయన వెనకాల వెళ్ళిపోవాలి. ఒక సైడ్ ఏమో ఇటు వెళ్తున్నట్టు ఉంటాడు, సడన్గా ఆపేస్తాడు. ఇటు వెళ్ళట్లా, ఇటు వెళ్దాం పదండి అనగానే అటు వెళ్ళి పోవాలంట. ఒక రోజు లేస్తాడు, ఓకే లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం 52వ వచనం, లెట్స్ గో టు జెరూసలేం. ఇట్ లుక్స్ లైక్ హీస్ ఫేసింగ్ జెరూసలేం. ఆయన యెరూషలేమునకు వెళ్ళుటకు మనసు స్థిరపరుచుకొని తనకంటే ముందుగా దూతలను పంపెను. వారు వెళ్ళి ఆయనకు బస సిద్ధము చేయవలని సమరయుల యొక్క గ్రామంలో ప్రవేశించిరి. కానీ ఆయన యెరూషలేమునకు వెళ్ళ నభిముఖుడైనందున వారు ఆయనను ఏమనుకున్నారంటే, ఓకే యెరూషలేంకి వెళ్దాం, ప్లాన్ చేంజ్, ఎవ్రీబడి టర్న్ టు సమరియా. ఇమ్మీడియట్లీ దే హ్యావ్ టు చేంజ్ దేర్ ప్లాన్స్. పొద్దున యెరూషలేం అన్నారు, అప్పుడే మారిపోయింది. ఇంకేం చేస్తారు? అడిగే క్వశ్చన్ కూడా లేదు. ఆయన తిరిగాడంటే వీళ్ళందరూ తిరగాల్సిందే, ఆయన ఎటు వెళ్తున్నాడంటే వెళ్ళిపోవాల్సిందే, ఆగమంటే ఆగాల్సిందే. ఓకే, అందరు మన వెనకాల వస్తున్నారు. జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు ద బోట్ గైస్, వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. బోట్ నౌ, నో క్వశ్చన్స్, గెట్ ఇన్ టు ద బోట్. దే జంప్డ్ ఇన్ టు ద బోట్. దే డిడ్ంట్ ఈవెన్ చెక్ ద వెదర్. After getting into the boat, they checked, it's a storm. But they got into the boat. ఏం చేస్తున్నారు? ఆయన ఏం చెప్తే ఎటు వెళ్తే అటు వెళ్ళిపోతున్నారంట. పడుకున్నప్పుడు పడుకుంటారు, లేచున్నప్పుడు లేచుంటారు. మీటింగ్స్ ఒక రోజు మీటింగ్స్ అని మొదలు పెడితే 3 రోజులు అయిందంట. అయిపోతలేవు సెషన్స్ అసలు. లంచ్లో లంచ్ బ్రేక్ లేదు, టీ బ్రేక్ లేదు, ఏమీ లేదు. బట్ ఓఎస్లో ఇది లేదు, ఏం ఉండదు. ఓఎస్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ, కాన్ఫరెన్స్ ఫ్లయర్ అనేది ఉండదు, మీటింగ్ టైమింగ్స్ ఉండవు. ఏం చేయాలి? చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఒకరోజు పిలుస్తాడు, ఇక్కడ రండి, కమ్ హియర్. ఎస్ మాస్టర్, గో అండ్ గెట్ a donkey for me from that village. Okay, that also is fine. Go and find the donkeys. Now go and untie the donkey. కట్టిన గాడిదని ఏం చేయమంటున్నాడు? విప్పండి మీరు వెళ్ళి. అది ఎవరి గాడిద, ఎక్కడుంది, విప్పితే ఎక్కడి నుంచి తంతుంది, ఏమవుతుంది, విప్పినప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెప్పాలి? Put that verse, yeah. And no. Go to Matthew chapter 21. Matthew chapter 21. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం మొదటి 2-3 వచనాలు చూసుకుందాం. తర్వాత మీ ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి, వెళ్ళగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదయు దానితోనున్న ఒక గాడిద పిల్లయుని కనబడును. వాటిని విప్పి నా యొద్దకు తోలుకొని రండి. వాటిని విప్పి ఈయన దగ్గరికి తీసుకొని రావాలంట. నెక్స్ట్, ఎవడైనా మీతో ఏమన్నా అడిగిన అవి ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నవని చెప్పవలను. వెంటనే అతడు వాటిని తోలి పెట్టునని చెప్పి వారిని పంపెను. సో వాట్ యు హావ్ టు సే? ద లార్డ్ నీడ్స్ దెమ్. అంటే దేవా, నీ గాడిదలు ఎప్పుడు కొన్నావు? మన గాడిదలు ఉన్నాయి మన మినిస్ట్రీలో, నాకు తెలియకుండా ఎప్పుడు కొన్నావు? యూదా ఇస్కరియోతు డబ్బులు ఎప్పుడన్నా ఇచ్చావా? ఎప్పుడు బడ్జెట్ శాంక్షన్ అయింది? వెళ్ళి తీసుకురమ్మంటే ఏం తెలీదు. ఏమంటున్నారు? వెళ్ళి విప్పుకొని తీసుకురమ్మంటే వెళ్ళి తెస్తున్నారు. యెరూషలేంకి వెళ్ళాలంటే వెళ్తున్నారు. ఒకరోజు సీరియస్గా వెళ్ళిపోతుంటాడు. గైస్ కమ్ హియర్. దే కమ్. గో అండ్ గెట్ మీ సమ్ మీట్. జాన్ చాప్టర్ 4 I think verse 8 I think believe. Put it in KJV. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? అందరు కూడా ఓకే, యేసుక్రీస్తుకి మాంసం కావాలంట, పదండి పట్టుకొని వద్దాం. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? దేవుడు మాంసం తీసుకొని బై మీట్ గైస్ దే ఆర్ గోయింగ్. మీన్ వైల్ జీసస్ ఎంటర్స్ సమరియా అండ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ కాన్వర్సేషన్ విత్ అ వుమెన్. అక్కడ చాలా పెద్ద దెర్స్ అ టెస్ట్ మనీ. ఆమె వెళ్ళింది, అందరిని పిలిచింది, అంత అయిపోయింది. ఇప్పుడు వీళ్ళ బాధ ఏంటి? యూ ఆస్క్డ్ us to get meat, you want to eat. Now look at Jesus. Verse 4 verse 32. Chapter 4 verse 32.
సో ఇంత కష్టపడి అక్కడికి వెళ్ళి మమ్మల్ని మాంసం తీసుకురమ్మన్నాడు. చాలాసేపు అయింది, మాంసం ఇద్దాము అంటే లుక్ అట్ హిస్ ఆన్సర్. బట్ హి సెడ్ అంటు దెమ్, ఐ హ్యావ్ మీట్ టు ఈట్ దట్ యు నాట్ నో ఆఫ్. వాట్? మరి మమ్మల్ని ఎందుకు పంపించావు? మాకు తెలియకుండా ఆల్రెడీ తినేసావా? మరి మమ్మల్ని ఎందుకు మాంసం పంపించా? వాళ్ళు ఇంకా అడగడానికి కూడా లేదు. వర్స్ 33 ఏమంటున్నారు? ఎప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు కొన్నారు, ఎవరు తెచ్చిచ్చారు, ఏం? సో దీస్ డిసైపుల్స్ వారు ఎట్లాగా దేవుని పరిచారం చేస్తున్నట్టు ఏం అడగట్లేదు, ఆయన చెప్పిన ప్రకారము చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారంట. పొద్దున్న లేవాలి, ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి. పొద్దున్న ఇవ్వాలి, రాత్రి పడుకుంటామా, రాత్రి నీటింగ్ చేస్తామా, పడవలో వెళ్తామా, నడుచుకుంటూ వెళ్తామా, ఆగేది ఉందా, ఆగేది లేదా, ఏమి లేదు. వెళ్ళాలంటే వెళ్ళాలి, ఆగిపోవాలంటే ఆగిపోవాలి, నిల్చోవాలంటే నిల్చోవాలి. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి చేయాలంటే వారు వెళ్ళి చేయాలి. ఇప్పుడు నేను చేయట్లేదు, మీరు వెళ్ళండి. అంతసేపు ఉండదు, గో, ఐ నీడ్ టు టాక్ టు మై ఫాదర్, జస్ట్ లీవ్. సో ఎంతగా దేవునికి ఒక నమ్మకంగా ఆయనను విడువకుండా పరిచారము చేశారు. లుక్ ఎట్ మార్క్ చాప్టర్ 10. ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇక్కడ. మార్క్ సువార్త 10వ అధ్యాయంలో ఒక వ్యక్తి అంటాడు, ప్రభువా నేను నీ రాజ్యాన్ని ఐ వాంట్ టు ఫాలో యూ. మార్క్ చాప్టర్ 10 verse 17. సో ఆయన ఏమంటున్నాడు, ప్రభా నాకు కూడా ఆశగా ఉంది నీ శిష్యుల్లాగా నేను అవ్వాలని. బయలుదేరి మార్గంలో పోచుండగా పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆయన యొద్దకు మోకాలను, సద్బోధ కూడా నా నిత్య జీవనకు వారసుడు అగుటకు నేనేమి చెయ్యాలి అని అడిగాడు. నేనేం చెయ్యాలి? ఐ వాంట్ టు బి ఎ పార్ట్నర్, ఐ వాంట్ టు పార్ట్నర్ ఇన్ టు దిస్. verse 18. యేసు, నన్ను సత్పురుషుడని ఎలా చెప్పుచున్నావు? దేవుడు ఒక్కడే కానీ మరి ఎవడు నువ్వు సత్పురుషుడు కాదు. verse 19. నరహత్య చేయవద్దు, వ్యభిచరింపవద్దు, దొంగలింపవద్దు, అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవద్దు, మోసపుచ్చవద్దు, నీ తల్లిదండ్రులను సమ్మానించ, అన్ని ఆజ్ఞలు. ఓకే 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 ఓకే, టిక్ టిక్ టిక్, చెక్. నెక్స్ట్ వర్స్. అందుకు అతడు, బోధకుడు, బాల్యము నుండి ఇవన్నీ అనుసరించుంటా నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ అంటున్నాడు. verse 21. యేసు అతను చూచి అతను ప్రేమించి, నీకు ఒకటి కొదువగా ఉన్నది, వాళ్ళకు లేనిది నీకు ఉంది. వాళ్ళకు ఉన్నది నీకు లేనిది ఒకటి. ఏంటి తెలుసా? ఏంటి ప్రభా? నువ్వు వెళ్ళి నీ కలుగునవన్నీ అమ్మి బీదలకి ఇమ్ము, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును, నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించమని చెప్పాను. యు ల్యాక్ వన్ థింగ్, లీవ్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ, జస్ట్ లీవ్ అండ్ ఫాలో మీ. దట్ guy was sad and he did not like it. But Peter, when he was in his boat, he was making profits in his business, he said, follow me. He leaves the nets and he follows Jesus immediately. Brothers, both the brothers, they're with the father, they both leave their nets and start following immediately. Kontamandiki today you cry and pray, God, if you don't give me job, see, I'm not going to come from next Sunday. You don't give me job, I will not even read Bible. It's okay, God will not give those jobs. Because the next Sunday you will come and say, God, please, I need that job, I can't leave. The very job you're crying for, we walked out of those jobs. The very degrees you're asking for, we just threw our degrees. The very visas you are asking to enter the universities which we topped, entering those nations, we gave up that for Christ. Mark chapter 10 verse 29. Yes. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 29వ వచనం. దేనికోసమైతే ఇతరులు అడుగుతున్నారు అవన్నీ కూడా ఏం చేశారు? పేతురు వీళ్ళందరూ వదిలేశారు. వాళ్ళకి లేవా? ఉన్నాయి, కానీ వదిలేసి పరిచారము చేస్తున్నారంట దేవునికి. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 29. అందుకు యేసు ఇట్లా, నా నిమిత్తము సువార్త నిమిత్తమును ఇంటినైనను, అన్నదమ్ములనైనను, అక్క చెండ్రులైనను, తల్లిదండ్రులైనను, పిల్లలైనను, భూమిలైనను విడిచిన వాడు. నెక్స్ట్ వర్స్. ఇప్పుడు ఇహమందును హింసలతో పాటు 100 ఇండ్లను, అన్నదమ్ములను, అక్కచెల్లను, తల్లును, పిల్లును, భూములు, రాబోవు లోకమందు నిత్య జీవం పొందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాడు. ఇప్పుడు ఇహమందు, నాట్ జస్ట్ ఇహమందు, 100-fold, now and eternity. So we're going to receive 100-fold of everything what we gave up, along with persecution. And it is okay. And it is okay for us. So when we gave up, we did not think about all of that.
People ask me, 7 years of medical school, 3 years of specialty, 2 years of super specialty, more than a decade of your life you have spent, and now you don't want to? I don't want to. Because I'm going to receive 100-fold. With persecution, it's okay in this world and for eternity. That is what the disciples saw. అస్సలు వదిలిపెట్టకుండా ఆయనని పరిచారం చేసుకుంటూ వెళ్ళారంట. కొంతమందికి వారి డబ్బు, just give up your money, డబ్బు and not even your wealth and assets, okay, to give. Some of you have been so poor for such a long. You have been trained by poverty. అలాగే ఎంత తెలుసు అంటే ఇప్పుడు కానుకలు ఇవ్వాలంటే they put their hands in the pocket. They know what is 100 rupees note. They don't even have to. They know what is 50 rupees note. They know what is 10 rupees note by touching in the pocket. They're trained by poverty. And they pull the 10 rupees. By mistake, if 200 comes up, they'll push it inside. They take the 10 rupees note, put it in the offering bucket and go. You don't want to give. Look at the disciples, how they served Jesus, how they followed him. So when శిష్యుల గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు, శిష్యులు ఆయనని ఎలాగైతే పరిచారము చేశాడో నేర్చుకున్నప్పుడు, నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఏ ఒక్కటి కూడా కొదువ లేకుండా పరిచారం. దే డిడ్ నాట్ ల్యాక్ దట్ వన్ థింగ్. ఏ కొదువ లేకుండా ఆయనని పరిచారము చేశారంట. రెండవ వ్యక్తి నాకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఆదికాండం 15వ అధ్యాయం, ఆదికాండం 15వ అధ్యాయం 12వ వచనం. ఇక్కడ ఎలియాజరు అన్న ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తున్నాడు. ఎలియాజరు అబ్రహాముకి కొన్ని సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాడు. ఎలియాజరు వర్స్ 2 ఎలియాజరు పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎంతగా అబ్రహాంకి పనిచేసంటే, అబ్రహాం ఇంట్లో ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఒక దగ్గర మనం చూస్తాం, అబ్రహాము ఎప్పుడైతే యుద్ధానికి వెళ్తుంటాడో 300 మందిని, నా ఇంట్లో 300 మందిని నేను ట్రైన్ చేసి అంటాడు. అంటే శారా ఇస్సాకుతో గర్భము దాల్చి ఒక కుమారుని కనక మునుప 300 మందిని పెంచే ట్రైనింగ్ శారాకి ఇచ్చాడంట. ఎందుకంటే ఒక రోజు ఆమె దేశానికే తల్లి కాబోతుంది కాబట్టి. ఆమేన్. సో ఈ ఒక్క ఎలియాజర్ ఎంతగా ఆయనని పరిచారం చేశాడంటే, ఇప్పుడు నా కొడుకులు లేరు ప్రభువా, యెహోవా నాకేమి ఇచ్చినా ఏమి, నేను సంతానము లేని వాడైపోవచ్చున్నానే. అబ్రహాం వాజ్ బీయింగ్ బ్లెస్డ్. ఎంత బ్లెస్సింగ్ ఇస్తే ఏంటి, నాకు కొడుకు లేడు. కొంతమంది అలాగే ఉన్నారు. ఎంత చెప్తే ఏంటి, పాస్టర్ వస్తాడు, నేషన్స్ అంటాడు, వరల్డ్ అంటాడు, ఇక్కడ ఉద్యోగమే లేదు. ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఇల్లు ఇస్తే చాలు. సో దట్ ఈస్ ద వే హీ వాజ్ థింకింగ్. సో when ఎలియాజర్ ఏమంటున్నాడంటే, ఇంకా నాకు పిల్లలు పుట్టే సమయం అయిపోయింది, ఇంకా ఈ ఎలియాజరే నాకు కొడుకులా ఉంటాడేమో. అంటే ఆయన ఇంట్లో పనిచేసే వ్యక్తి ఆయనకు వారసుడయ్యేంత నమ్మకముగా, ఆయనకు వారసుడయ్యేంత అంత ఫెయిత్ఫుల్గా సర్వ్ చేశాడు. ఎంత అంటే, దిస్ ఎలియాజర్ కెన్ టేక్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ మై సన్. పుట్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నేను దమస్కు ఎలియాజరు నా ఇంటి ఆస్తికర్త అగును. దే మిస్డ్ ద వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. పుట్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Yeah, and the heir of my what is this? There is a word called steward. Put that in AMPC lo unda. Okay, put that words. Yeah. I'm going on from this world childless, and he who shall be the owner and heir of my house is this steward. So service is stewardship. The way he's serving. Stewardship. Gruha nirvahakudu. Who is a steward? You can trust him with your house. So this afternoon, it was like crazy. Today was crazy from morning. So we are running around, and at 2:30, I remember that my kids are going to come from school and nobody is in the house and the keys are with me. So immediately I called one of my helper who helps me with my kid, and I said, take these keys, go to the house. The children will come by 3 o'clock. Open the door. The food is on the table, and stay there till I come. So how come I hand over my house keys to a helper in my house? Everything is open. Everything is, on the table. All the rooms are open, and I'm trusting her with my children. So the way she has served me, I can give the house keys to her.
సో దేవుణ్ణి పరిచారము చేసినప్పుడు కానీ, నీ ఆత్మీయ నాయకునికి పరిచారం చేసినప్పుడు కానీ అంత నమ్మకత్వం ఉండాలి. ఏం చేయాలన్నా వాళ్ళ చేతిలో పెట్టొచ్చు, వాళ్ళని నమ్మొచ్చు. సో దేవుడు నిన్ను నమ్మగలడా ఏదైనా పెట్టి? సో ఈ సంఘములో వెన్ యు ఆర్ సర్వింగ్, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఐ కెన్ థింక్ అబౌట్ ద వర్డ్ అకౌంటబుల్. ఐఎమ్ అకౌంటబుల్ విత్ ద చైర్స్ ఇన్ దిస్ house. I'm accountable with the cameras. I'm accountable with the wires. I'm accountable with the equipment. సో దేవుడు నీ చేతిలో పెట్టగలడా? పర్వాలేదు, వాళ్ళు షిఫ్టింగ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ చేతిలో పెట్టగలం. ఏం చేస్తారు షిఫ్టింగ్లో? టీవీ ఇరిగిపోయింది షిఫ్టింగ్లో. హూ ఈజ్ అకౌంటబుల్? నోబడీ ఈజ్ అకౌంటబుల్. డూ యూ షిఫ్ట్ ద టీవీ లైక్ దాట్ ఇన్ యువర్ హౌస్? ఎలియాజర్ ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నాడంటే, ఇంకా నాకు కొడుకులు లేకపోతే ఎలియాజరే నా కొడుకుగా ఉండొచ్చు అంటున్నాడంట. సో అలాంటి గృహ నిర్వాహకుడుగా నువ్వు ఉన్నావా? సొంత మనిషి ఎలాగైతే ఇంటిని చూసుకుంటాడో, సొంత మనిషి ఈ యొక్క దేవుని మందిరాన్ని చూసుకునే ఒక కొడుకులాగా, ఒక వ్యక్తిలాగా దేవునికి పరిచారం చేస్తున్నావా? 1 కొరింథీలు 4:2 ఉంటుంది గృహ నిర్వాహకుల గురించి. 1 కొరింథీలు 4:2 తెలుగులో పెట్టండి. గృహ నిర్వాహకుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏమంటాడంటే, గృహ నిర్వాహకులో ప్రతి వాడును నమ్మకమైన వాడయ్యుండుట అవశ్యము. యునో వాట్ ఈజ్ అవశ్యము? తప్పకుండా నమ్మకంగా ఉండాలంట. ఆయన యొక్క గృహ నిర్వాహకులైన వారు నమ్మకమయ్యుండుట అవశ్యము. అంటే ఏంటి? ఏ సమయంలో వచ్చి దేని గురించి మిమ్మల్ని పరీక్షించినా, మిమ్మల్ని అడిగినా కూడా మీరు నమ్మకమైన వారిగా కనబడాలి. దేని గురించి అడిగినా కూడా మీరు నమ్మకమైన వారిగా అడగాలి. మీకు ఇచ్చిన పాత్ర ఏంటి, మీకు ఇచ్చిన రోల్ ఏంటి, మీకు ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, దానిలో ఎంత నమ్మకంగా ఉండగలుగుతున్నావు? సో ఎలియాజర్ కూడా ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నాడంటే, నాకు ఒకవేళ కొడుకులు లేకపోతే నా దాసుని ఇతను, అందరిలో కూడా ఇతను అంత నమ్మకంగా ఉన్నాడు. నా ఆస్తి అంతా కూడా ఈయనకి ఇవ్వచ్చు. నా వాగ్దానం ఏముంది, ఎంత పెద్ద వాగ్దానం ఉంది అబ్రహాం మీద, దేశములు నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇస్తంటే ఎలియాజర్కి దేశాలను స్వాస్థ్యంగా ఇవ్వడానికి కూడా ఆయన సిద్ధపడుతున్నాడు. సో ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ ఈస్ హీస్ ప్రిపేరింగ్ ఎలియాజర్ టు బికమ్ ద heir. Meanwhile, Isaac is born. That means a replacement has come for Eliezer. But Eliezer did not stop serving not only Abraham, but also his replacement. Question yourself, will you serve your replacement? Will you serve your replacement? ఆయన ఇస్సాకుకి పరిచర్య చేశాడు. ఇస్సాకుకి పరిచర్య చేయడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఇస్సాకు అబ్రహాము ముసలోడు అయిపోతున్నాడు, ఆయనకు పరిచర్య చేశాడు. అబ్రహాం ఈజ్ ఆల్రెడీ 100 when he begot a son. Eliezer is still serving. Now he's serving Isaac. Time has come that he has to get married. Till then Eliezer is still the faithful servant in the house of Abraham. When he has to look for a wife, whom is he sending? He is looking for a wife for his replacement. Now if we go there, చెప్తా ఇప్పుడు వచ్చింది ఎట్లాంటి ఆమెను ముడిగడతా అంటే, బట్ ఇస్సాకు ఒక భార్య కావాల్సినప్పుడు ఎలియాజర్ ఎలాంటి భార్యను తీసుకొచ్చాడంటే, తన తండ్రి మరణించినప్పుడు రెబెకా ఇస్సాకుని ఆదరించిందంట. అ కంఫర్టర్, హెస్ ఫౌండ్ అ కంఫర్టర్ ఫర్ హిస్ ఐజాక్. సో హీ సర్వ్డ్ హిస్ రీప్లేస్మెంట్ ఆల్సో ఫెయిత్ఫుల్లీ. ఆయన స్థానంలో వచ్చిన వారికి కూడా ఆయన ఏం చేశాడంట? నమ్మకముగా పనిచేశాడు. ఆయనకు పనిచేశాడు, తన కొడుకుకి పనిచేశాడు, ఆయన వివాహములో పనిచేశాడు, సరి అయిన భార్యను తీసుకొచ్చేలాగా నమ్మకంగా పనిచేశాడు. రెబెకా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా తన what you call the master, తన యజమాని గురించి ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి. ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశాను, ఆస్తి ఇస్తానాడు ఏమి ఇవ్వలే, ఇలాంటి మాటలు చెప్పట్లేదు. We do that. I've been serving faithfully. Forget about nations. He didn't even give me a piece of land. Please don't even think of giving your daughter to this family. They're very selfish people. They only think about their people.
They don't open up for outsiders. They only want their inner circle to grow. Outside people, they are not. But Eliezer was not like that. And one of the things I want you to pick from Eliezer's life is the longevity of his service. ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా అదే నమ్మకత్వంతో పనిచేశాడంట. మేబీ అబ్రహాం తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడో మనకు తెలియదు, కానీ ఎక్కడ కూడా వచనాల్లో అయితే ఎలియాజర్ను పిలిచి నువ్వు ఇంత నమ్మకంగా చేసావు కాబట్టి ఇదిగో ఇది నీకు ఇస్తున్నానని ఎక్కడ కూడా రాలేదు. అంటే ఎలియాజర్ ఏం చేశాడు? దేవుని కొరకు పనిచేశాడు. అబ్రహాం ఇచ్చే ఆశీర్వాదం కాదు, ఎవరో ఇచ్చే వెండి బంగారం కాదు, నాకు ఇచ్చిన స్థానం బట్టి నన్ను దేవుడు ఎక్కడైతే పెట్టాడో అక్కడ నేను చనిపోయేంత వరకు నమ్మకముగా ఎంతమంది వచ్చినా, నా తర్వాత ఎంతమంది వచ్చినా, నాకంటే చిన్నవాళ్ళు వచ్చినా కూడా. Isaac is so younger. He came 100 years after serving. For some of us, if somebody replaces in 6 months, that was my position from the time we started the church. How could that guy come and do that? Why are they shifting me from my department? I am the one who is there from the beginning of that department. I laid the cornerstone to that department. That foundation rock, you see, my name is there. You see those photos, first photo. I am the only first one in the first row. From the beginning, that I was there. Now somebody comes, I need to serve that guy. Okay, I'll leave it there. Everybody say, I'm a servant of Jesus Christ with the attitude of Holy Spirit. Amen. Akariga. This is dangerous. What I'm going to tell is very dangerous. Don't try this. 1 Chronicles 10, verse 4 and 5. As I'm saying, I know you're mature people, you understand the context, okay? 1 Chronicles chapter 10, verse 4. Okay. అప్పుడు సౌలు, ఈ సున్నతి లేని జనులు వచ్చి నాకు మానభంగము చేయకుండా నీవు నీ కత్తి దూసి నన్ను పొడిచివేయమని తన ఆయుధములు మోయువాంతో అనగా వాడు బహుగా భయపడి అలాగూ చేయటం ఒప్పలేదు గనక సౌలు తన కత్తి మీద పడెను. So Saul is saying, before I'm killed by these people, kill me. He's talking to his armor bearer. Kill me, please. And he says, I cannot do this. So Saul takes his own sword and he dies falling on it. Look at the next verse. సౌలు చనిపోయినని ఆయుధంలో మోయేవాడు తెలుసుకొని తానును కత్తిని పట్టుకొని దాని మీద పడి చచ్చెను. సౌలు చనిపోగానే ఏం చేశాడంట? అదే కత్తి మీద పడి చనిపోయాడంట. Why did he die? Because he knows his purpose has ended. His purpose for his life was to be an armor bearer for Saul. There's no purpose. సో ఏ ఉద్దేశముతో అయితే జీవించాడు, ఏం చేశాడు? సౌలు ఆయుధాలను మోసే వ్యక్తిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు సౌలు చనిపోయినాక ఇంకా ఆయన ఆయుధాలు ఎక్కడున్నాయి? ఆయన ఆయుధాలు లేకపోతే నాకేం పని ఉంది అని ఏం చేశాడంట? ఆయన కూడా చనిపోయి. Now doesn't mean that I'm asking all of you to kill yourself, but I hope you're understanding the point. So if that man killed himself after his master died, can you imagine how he served his master when he was alive? ఎలాంటి పరిచర్యము సౌలుకు చేసి ఉంటాడు, ఎలాంటి వ్యక్తిగా సౌలు కింద ఆయన పని చేసుంటే ఆయన తట్టుకోలేక అయిపోయిందంటే అయిపోయింది ఇంకంతే. సో పరిచర్య చేసినప్పుడు దేవునికి కానీ లేకపోతే దేవుడు మీ జీవితంలోకి పంపించిన దైవజనులు కానీ ఆత్మీయ నాయకులకు కానీ పరిచర్య చేసినప్పుడు ఇది లోతైన విషయం, అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. చూడండి, అన్నీ కూడా ఎస్ we call everybody, yes, this is a New City family, welcome brother, welcome sister. There is a family aspect of it. When it comes to serving, there is a military aspect of it. So when you బాగానే ఉంటుంది, కొత్తగా వచ్చినప్పుడు అందరిని పలకరిస్తాము, కూర్చోమంటాం, అందరితో కూడా బాగానే ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే పరిచారం చేయాలో ఆత్మీయంగా కొన్ని విషయాలు, హౌ వి ఆర్ ట్రైన్, లైక్ ఎలాగైతే ఒక దేశం కొరకు ఒక వ్యక్తి తన జీవితాన్ని ఇచ్చేస్తాడు. ఏంటి? దేశం అంతా కూడా శాంతి భద్రత ఉండాలని, దేశం అందరూ కూడా బాగుండాలని ఏం చేస్తున్నాడంట? తను ముందుకు వెళ్ళి ఆ దేశము కొరకు పరిచారము చేస్తున్నాడు. సో హీ సర్వింగ్ హిస్ కంట్రీ. సో ఆ పరిచారం చేసినప్పుడు when he enters the military, he's not saying nobody is understanding me here, nobody is thinking about. In military, it is not about you being understood by somebody. It is about you understanding the military.
సో నువ్వు నన్నెవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు, నీకేం చేయడు. మిలిటరీ అంటే ఏంటి, దేశాన్ని సంరక్షించండి అంటే ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నీకేం కావాలో వాళ్ళు తెలుసుకోరు. సో ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ఆత్మీయ లోకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు, ఆయన రాజ్యంలో పరిచారం చేసినప్పుడు, నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి, నా కోసం ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు, నీ బాధ చెప్పుకోవడం కాదు. రాజ్యము గురించి ఏమి అర్థం చేసుకోవాలో నువ్వు అర్థం చేసుకో. ఇక్కడ ఉండాలి, దేవునికి సేవలు చేయాలి, దేవునికి పరిచారం చేయాలి. ఆయన మనకిచ్చిన తలాంతులను బట్టి నేను ఆయనని ఎలాగా ఆరాధించాలి, ఆయనని ఎలాగా వెంబడించాలి, ఆయనకు ఎలాంటి పరిచర్య చేయాలి, ఎలాంటి సేవ చేయాలన్నప్పుడు నీ దేవుడు, నీ నాయకుడు నుంచి వాళ్ళకేమి కావాలో తెలుసుకొని దాని ప్రకారం పరిచర్య చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ యూ, యూ షుడ్ నో, అండ్ అకార్డింగ్ టు దాట్ యూ హ్యావ్ టు సర్వ్. సో మిలిటరీలో నాకు చలేస్తుంది, నాకు చలి ఉంటుంది, నీకు చలేస్తుందని ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి స్వెటర్ కొనుక్క రావాలి నీకు. మిలిటరీ అంటేనే చలి, అది నువ్వు అర్థం చేసుకొని పనిచేయి. మిలిటరీ అంటేనే నిద్ర ఉండదు, అది నువ్వు అర్థం చేసుకొని పనిచేయి. 3 రోజుల నుంచి నేను నిద్రపోకుండా పని చేశాను, నాకు ఇవ్వరు ఆ బ్యాడ్జ్లు, ఇవ్వరు. బ్యాడ్జ్లు దేనికి ఇస్తారు, ఎవరికి ఇస్తారు తెలుసుకొని నువ్వు పనిచేయి. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, మిలిటరీ వాళ్ళు ఎవ్వరు నీ గురించి అడగరు. నువ్వు వాళ్ళు దేశం కోసము చేసినప్పుడు అంతగా వారి శరీరంతో వారికి ఎలాంటి అవసరం ఉంటుంది, వారి నిద్రతో ఎలాంటి అవసరం ఉంటుంది, వారు ముందే చెప్తారు. ఎప్పుడైనా కూడా ఒక సైరన్ మోగింది బార్డర్లో అంటే నీకు ఎన్నిసార్లు మీరు విన్నారు, వివాహం అయిన నెక్స్ట్ డేనే బయలుదేరిపోయారు. 2nd day, 3rd day, they just leave their homes, they go to serve the nation. Okay, ఆన్లైన్లో ఉన్నారు కొంచెం భయపడుతుండొచ్చు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ యూ, ఐఎమ్ టాకింగ్ టు సంబడి. సో what were we talking about? Yes, Saul's armor bearer. సో ఆయన బ్రతికున్నప్పుడు సౌలుకు ఎలాంటి సేవ చేసి ఉండాలో అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ ఉద్దేశము నేనున్నాను, దేని కొరకు దేవుడు నన్ను పిలిచాడు, ఎలాంటి సర్వీస్ నేను చేయాలి. సో నా ఉద్దేశములో నేను జీవించకపోతే జీవించడమే వ్యర్థం అన్నమాట. నీ జీవితము వ్యర్థము. ఏ ఉద్దేశం కోసమైతే నిన్ను పిలుచుకున్నాడో, ఏ పని కోసము నిన్ను పిలుచుకున్నాడో, ఆ పనిలో నువ్వు నడవకపోతే, ఆ ఉద్దేశంలో నువ్వు నడవకపోతే జీవిస్తున్నావన్న మాట ఉంది, కానీ నువ్వు జీవించడం వ్యర్థం అన్నమాట. ఐ వాంట్ యు టు గెట్ దట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ దట్. దావీదు విషయంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే సౌలుని ఆయన పరిచారం చేస్తున్నాడు. See, when David was serving Saul, he's serving a man who is being tormented by a demon. His master is being tormented by a demon and is serving. And you can't serve a master who is casting out demons. దయ్యం పట్టినానికి పరిచారం చేస్తున్నాడు. దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టే వారికి పరిచారం చేయాలంటే కష్టంగా ఉంది. I'll give some time for you to process that. You see the heart of it. Why is he called that man after God's own heart? The attitude he carries, the heart he carries. ఈడికే దయ్యం పట్టింది, ఈడికి నేను చేయడం ఏంటి? పొజిషన్. It's not a person, the position. He's serving the position. Spiritually, definitely he's deeper than Paul. Some people are very deep, but they don't want to serve the position. You're too deep, so deep that even God is afraid to use you. ఇంత లోతుగా ఉంటే మనకి పనికిరాడు, కొంచెం పైన ఉన్న వాళ్ళని వాడుకుందాం. నేను ప్రార్థన చేస్తాను, నేను ప్రవచిస్తా, నేను చేతులేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడు, నేను అపోస్తులు, నేను ప్రవక్త, నేను ఆల్ ద 5 offices you can operate at the same time. Great grace, but you will not be used by God. Hallelujah. Okay. Not only men, okay, we are about to close. Not only men, even how the animals serve their masters. I'll give you one example. Go to Numbers chapter 22. Numbers chapter 22, verse 27, 28. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక గాడిద యెహోవా దూతను చూచి బిలాముతో కూడా క్రింద కూలబడెను గనక బిలాము కోపపడి తన చేతి కర్రతో గాడిదను కొట్టెను. 28వ వచనం. అప్పుడు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాక్కు ఇచ్చెను గనుక అది, నీవు నన్ను ముమ్మారు కొట్టితివి, నేను నిన్నేమి చేస్తున్నానని బిలాముతో అడిగాను.
And the and the mind-blowing part is he's replying to the donkey in the next verse. Verse 20. బిలాము, నువ్వు నా మీద తిరగబెడితివి, నా చేత ఖడ్గమును ఉన్నాడని చంపేదాన్ని గాడితో అంటున్నాడంట. వెల్ ఎనీవే, కమింగ్ టు ద పాయింట్. ఈ గాడిద ఎంతగా తన యజమానునికి పనిచేస్తుందంటే, ఎప్పుడైతే దూత ఒక ఖడ్గముతో నిలుచుందో, నాకు తెలియదు నా మీద ఎక్కినాడు గాడిద, నేను గాడిదో నాకు తెలియదు, కానీ వాడు నా యజమాని అని నాకు తెలుసు. ఆ యజమానిని ఈరోజు నేను కత్తితో చంపడానికి ఒప్పుకోను అని అక్కడే కూర్చుండిపోయిందంట. నా యజమానుని కత్తితేత చనిపోవద్దు అని అక్కడే కూర్చుంటే ఈయనకు అర్థం కావట్లేదు. టపా కొట్టేశాడు గాడిదని. గాడిదని కొడితే మాటలు ఇచ్చాడు. ఎందుకు కొడుతున్నాడు? లుక్ ఎట్ దట్ కాన్వర్సేషన్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. వర్స్ 30. సర్వెంట్ లీడర్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ రీడ్. అందుకు గాడిద, నేను నీ దాననేదని మొదలుకొని నేటి వరకు నువ్వు ఎక్కుచూ వచ్చి నీ గాడిదను కానా? నేను ఎప్పుడైనా నీకిట్లు చేయుట కద్దా? ఎప్పుడైనా నీ మాట వినలేదా? నీకు ఇన్నిసార్లు నా మీద ఎక్కి దిగుతున్నావు కదా, ఎప్పుడన్నా నీ మాట నేను వినకుండా ఉన్నానా? ఎప్పుడన్నా నువ్వు చెప్పింది చేయకుండా ఉన్నానా? డిడ్ ఐ నాట్ లిసన్ టు యూ ఎవ్రీ టైమ్? ఇప్పుడు కూర్చున్నా అంటే ఏంటి? ఎందుకు నన్ను అర్థం చేసుకోకుండా కొడుతున్నావు? ఎంత మంచి గాడిద చూడండి, ఎంత మంచి గాడిద యజమానితో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ద వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఎంతగా నేను నీకు పరిచారము చేశాను, నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఎక్కినా దిగినా. చూడు, ఎవర్ సిన్స్ ఐ బికేమ్ yours to this day, was I ever disposed to do this to you? Did I ever do anything wrong to you? Did I rebel against you? Did I say anything to you? No. I know that is such a good donkey and it deserves a voice. And I believe that's why God has given the voice to the donkey. ఒక గాడిద కూడా తన యజమానికి అంతగా నమ్మకంగా పరిచారము చేస్తుందంట. సో దేవుని రాజ్యములో దేవునికి పరిచారము చేసినప్పుడు, సేవ చేసినప్పుడు, లేకపోతే నీ యొక్క ఆత్మీయ నాయకులకు సేవ చేసినప్పుడు నమ్మకత్వము. ఏ రోజైనా నీ మాట వినకుండా నేను ఉన్నానా అని గాడిదడు. సో నాట్ ఓన్లీ ద డాంకీ, యు సీ సో మెనీ యానిమల్స్ ఇన్ ద బైబుల్. ద వేల్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ జోనా, వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడి తీసుకెళ్ళి అక్కడికి అక్కు అంటే తీసుకెళ్ళింది, 3 రోజులు పెట్టుకుంది, సమయానికి అక్కడ వదిలేదు. సో గాడిదలు కూడా పరిచారం చేసినప్పుడు అంట ఎలాంటి ప్రశ్న అడగకుండా విధేయత, ఆజ్ఞ, మాట వినడము ఏంటి, సాక్రిఫైస్, బలులు అర్పించట కంటే శ్రేష్టమని వాడికి కూడా తెలుసు. చెప్పగానే దేవుడు చెప్పిన ప్రకారము చేశాయంట. సో వాట్ ఈస్ దట్? రూస్టర్, కోడి కూయక ముందే నువ్వు 3 సార్లు అబద్ధం చెప్తావు. కరెక్ట్ అబద్ధం ఆడగానే కోడి కొక్కరొక్కో అంటుందంట 3 సార్లు. అది కొక్కరొక్కో అన్నప్పుడల్లా కూడా చెప్పావు బ్రో అంట, అబద్ధం చెప్పావు బ్రో, టైం రాసుకో, తప్పు అబద్ధం చెప్తున్నావు బ్రో. ఏమవుతుంది, అక్కడున్న జంతువులకు కూడా దేవుణ్ణి ఎలాగ సేవించాలో తెలుసు. ఆయన మాట చెప్పాడు, కోడి కూయక ముందు 3 సార్లు నువ్వు అబద్ధం, టైంకి కోడి కూసిందంట. సో మనం కూడా దేవుణ్ణి సేవ చేస్తున్నప్పుడు, లేకపోతే మన ఆత్మీయ నాయకులకు సేవ చేస్తున్నప్పుడు, వారికి పరిచారము చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి హృదయం కలిగి ఉన్నావు, ఎలాంటి ధోరణి కలిగి ఉన్నావు, ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నావు, ఎలాంటి ఆలోచన విధానము కలిగి ఉన్నావు, ఇతరుల గురించి ఎలాంటి మనసు ఉంది, నీ యొక్క నాయకుడి గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు, దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ పాత్ర, లేకపోతే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ ఏదైతే నువ్వు నీ ద్వారా దేవుడు ఏ ఉద్దేశం అయితే నెరవేర్చాలనుకుంటున్నాడు. లెట్ మీ సే దిస్, సమ్ ఆఫ్ యూ మే నాట్ హ్యావ్ అ పొజిషన్, బట్ వీ నీడ్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్. యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ నెససరీ. సో నాకు అక్కడే ఇస్తే వస్తాను, నేను POC అయితే వస్తాను, నేను హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్. పొజిషన్స్ కోసం సర్వ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. దేవుని రాజ్యంలో ఆయన ఏ పని ఇస్తే అదే ఎక్కువ. ఆయన ద్వారా వాడబడమే చాలా గొప్ప విషయం. ఆయన ద్వారా ఎన్నిక చేయబడమే గొప్ప విషయం.
వారికి స్థానం ఉందో లేదో మనకు తెలియదు. ఒకరోజు సౌలు గొప్ప రాజుగా అందరి ముందు కొనియాడబడ్డాడు. దేశం అంతా కూడా ఆయనకు నమస్కారం చెప్పింది. కొన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు. సో కొన్ని రోజుల్లో వారు ఏదో బయట నుంచి చేస్తున్న పరిచర్య బట్టి, స్టేజ్ మీద కనిపిస్తున్న దాన్ని బట్టి, ఏదో పొజిషన్స్ ఉన్న దాన్ని బట్టి, నాకు సంఘంలో ఈ స్థానం ఉండాలి, నాకు సంఘంలో ఇలాంటి పేరు ఉండాలి, నాకు ఇక్కడ దానికోసం కాదు. ఒక గాడిదకు ఉన్నంత జ్ఞానమైనా మనకు ఉండాలని వాక్యం ద్వారా నేర్పిస్తుంది. తన యజమానికి ఎంత నమ్మకంగా పనిచేసిందో, తనకు ఆ యజమాని కొరకు ఆ ప్రాణాలకు కూడా తెగించి అక్కడే ఆగిపోయిందట. ఖడ్గముతో ఉన్న దేవదూత నార్మల్ పర్సన్ కూడా కాదు, అన్ ఏంజల్. తన యజమాని కోసము ఆ దేవదూత ముందర కూడా నిలుచొని ఉందంట. సో ఎన్ని రోజులు సర్వ్ చేయాలి, ఎన్ని రోజులు నేను చేస్తున్నా కూడా, కొంతమంది ఉండొచ్చు బాగానే మీరు పరిచర్య చేస్తుండొచ్చు, మంచి హృదయంతోనే చేస్తుండొచ్చు, పక్క వారే మిమ్మల్ని గాయపరుస్తుండొచ్చు, మీ జీవితంలో ఎలివేషన్ రాకపోతుండొచ్చు. బట్ డజంట్ మీన్ యూ నెవర్ బీ ఎలివేటెడ్. Malachi chapter 3:4 ఆయన ఏమంటాడు, ఒక సమయం రాబోతుంది, వారికి మీకు మధ్యలో తేడా రాబోతుంది. Malachi chapter 3 I think verse 14 14 వచనం. సో ఎవరైతే వారి హృదయముతో, ఎవరైతే వారి అంతరంగంలోతో, ఎవరైతే ఆత్మతో దేవుణ్ణి సేవిస్తారో, ఆత్మతో ఆయన్ని ఆరాధిస్తారో, బయట ఉన్న దాన్ని బట్టి కాదు, దేవుని సేవ చేయుట నిష్ఫలమనియు. ఎన్ని రోజులు చేస్తాం ప్రభు, అస్సలు రికగ్నిషన్ ఉండదు ఇక్కడ. ఎన్ని రోజులు ఇక్కడే పెడతారు, ఇచ్చిన వాళ్ళకే ఇస్తారు, ఇవ్వని వాళ్ళకి ఇవ్వరు. డోంట్ టాక్ లైక్ దాట్. యువర్ సర్వీస్ విల్ నెవర్ గో ఇన్ వెయిన్. యువర్ సర్వీస్ విల్ నెవర్ గో ఇన్ వెయిన్. దేవుని సేవ చేయుట నిష్ఫలమనియు, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని సైన్యంలో కతుగు యెహోవాని సన్నిధి మనము దుఃఖ క్రాంతులుగా తిరుగుట వలన ప్రయోజనం ఏంటి లాభం ఇక్కడ చేస్తే అనుకుంటుంటే. నెక్స్ట్ వర్స్. గర్విష్ఠులు ధన్యులగుదరనియు, యెహోవా శోధించు దుర్మార్గులు వర్ధిల్లుదరనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురని మీరు చెప్పుకొనుచున్నారు. వేస్ట్ ఫెలోస్ అందరికి ఛాన్స్ వస్తాయి, మనకు అట్లా అసలు పార్ట్నర్ రాదు, ఊరికే మైకి ఇస్తారు, ఎన్నో అంటుంటారు వెనకాల, అంటుండొచ్చు. దట్స్ వాట్ Malachi is talking to his church there. అప్పుడు యెహోవా యందు భయభక్తులు గారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుచుండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. Those gossips, God's ears, they're reaching God's ears. Those words, whatever you talk behind somebody's back, who is listening? God. యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన నామంను స్మరించుచు ఉండు వారికి జ్ఞాపకార్థంగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమందు వ్రాయబడెను. సో ఎవరైతే ఆయన పరిచారం చేస్తున్నాడో వారందరిని ఆయన చూస్తున్నాడంట, వారందరి గురించి ఆయన రాస్తున్నాడు, వారందరి పేర్లు ఆయన పరలోకంలో రాసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడున్న మనుషులు రాసుకుంటున్నారో లేదో, ఇక్కడ మనుషులు మిమ్మల్ని చూస్తున్నారో లేదో, కానీ ప్రతిదీ కూడా ఒక వ్యక్తి కొరకు కాకుండా దేవుని కొరకు చేస్తున్నానని చేసే వారందరూ కూడా దేవుడు రాసుకుంటున్నారంట. ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం కూడా మీరు చేసే సేవే. ఈరోజు మీరు రావడం ద్వారా కూడా ఆయనని ఆరాధిస్తున్నారు. జస్ట్ షేరింగ్ దట్ లింక్ ఆన్ యువర్ వాట్సాప్, యువర్ సర్వింగ్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. ఎవరు చెప్పనవసరం లేదు, పంపించండి, వెళ్ళి గాస్పెల్ ప్రీచండి. లేదు, somebody will listen to the sermon, somebody will get saved if you are sharing with that kind of attitude. That heart is honored by God. Not to just, okay, ఈరోజు సండే కాబట్టి స్టేటస్ పెడతాను. ఈరోజు వాక్యం ద్వారా ఒక్క వ్యక్తి అయినా మారాలి. ఈరోజు వాక్యం విని ఒక్క వ్యక్తి అయినా దేవుని రాజ్యంలోకి రావాలి. ఒకరోజు వాక్యం వినడం ద్వారా నా కళ్ళెలాగా తెరవడ్డాయో, ఈరోజు వాక్యం వినడం ద్వారా ఎవరో ఒక్కరైనా ప్రభు ప్రత్యక్ష జ్ఞానం పొందాలి అని మీరు పంపిస్తున్నారు అనుకోండి, అది దేవుడు చూస్తున్నాడు. అది ఆరాధించడం, దేంతో? హృదయముతో, ఆత్మతో, సత్యముతో ఆరాధించడం. Don't because, okay, they sent a message in the SL groups, everybody share a link, okay, now let's do. Not like that. And I thank God that God has given us a spiritual father who walks in such kind of example that he can model to this generation. One thing I have learned from Pastor Ben is he will never ask you to do what he has not done before. He will never ask you to do what he has not done before. So రావాలి, మీటింగ్స్ అటెండ్ కావాలి అంటే, when I look at his schedule, he was there for 12 days in America. Then he came back immediately that night. I left to Australia. He took care of the kids. That's a weekend. And he preached 3 services. Then he went to Guntur. Then he caught a bus and he made sure he landed here before Pastor Norman came here. And he received him. And he was there in the service entire time.
and is getting ready for this weekend as well. So when he's running and when he's doing that, he's not asking you to do anything what he has not done. మహా అంటే మీరు సాటర్డేస్ అంతేనా, శనివారం పని ఉంటుంది, ఆదివారం పని ఉంటుంది. మేము చెయ్యంది మిమ్మల్ని చేయమని అడగరు ఎప్పుడు కూడా. సో thank God that God has given us opportunity and he's running all of these things and his schedule is crazy. In between, they want him to attend their birthdays, their death days. By God, nobody died in the church so far. Praise to God. Anniversaries, marriages. Somebody is getting upset. Pastor attended their house opening, but they did not. In all of this, you have to attend the text. Pastor, I don't understand this verse. What did you preach? And you want him to reply that. Somebody sends a DM and say, what is the meaning of some other scripture they bring in the middle of the night? Pastor is not. So he has to wait and reply. So when you look at what he's doing, and then with all of that, he makes sure he brings us every day fresh manna, fresh revelation. Praise God for that kind of spiritual father we have. So by looking at that, you need to learn something. How he's serving God. దేవునికి పరిచారం ఎలాగా చేస్తాడు. వేరే పని లేదు కాబట్టి అదే పని చేసుకుంటాడు. చాలా పనులు ఉన్నాయి. Once you come behind the camera and see, you will see how the things are running behind the scenes non-stop. So anyway, that being said, I want, so దేవునికి పరిచారం ఎలా చేయాలి, నీ నాయకులకు ఎలాంటి పరిచారం వారికి చేస్తున్నారు, వారి ద్వారా ఏదో మెప్పు పొందుకోవడానికి అందరు చూస్తున్నారని కాదు, ఒక హృదయముతో ఎన్నుకోబడ్డ వారము. ఆయన ఏంటంట, జ్ఞాపకార్థంగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమందు ఒక గ్రంథములో అన్నీ కూడా రాయబడుతున్నాయి. ఆయన లెక్క చూస్తున్నాడు, ఆయన ప్రతిదీ కూడా ఆయన లక్ష్య పెడుతున్నాడు అన్న ఒక హృదయముతో మనము మన దేవుని రాజ్యము కోసం మాత్రమే కాదు, ఆత్మీయ నాయకులకు అలాగే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వారితో ఎలాగ మనం పరిచారం చేస్తున్నాం, ఎలాంటి సేవ మనం చేస్తున్నాం అనేది మనం పరీక్షించుకోవాలి. ఆమేన్. సో లెట్స్ క్లోజ్ దిస్ హియర్. విల్ కంటిన్యూ దిస్ క్లాస్ నెక్స్ట్ వీక్. ఆర్ యు బ్లెస్డ్? ఆర్ యు రిసీవింగ్ సంథింగ్? ఓకే, లెట్స్ స్టాండ్ టు అవర్ ఫీట్. Let's pray and ask God and ask Holy Spirit God to show you where you're missing the mark and ask him to give you that kind of heart. అలాంటి హృదయాన్ని నాకు దయచేయండి ప్రభువా. ఒక గృహ నిర్వాహకుడిగా నాకు ఇచ్చిన ఈ బాధ్యతను బట్టి వందనాలు. నన్ను నమ్మి ప్రభా పరిచర్యలో ఒక సంఘంలో మీరు ఎక్కడున్నా సరే ఏదైనా ఒక బాధ్యత దేవుడు మీకు ఇచ్చినట్లయితే ఆయన రాజ్యములో అది చిన్నది పెద్దది అనేది ఏమీ లేదు. పైన స్టేజ్ మీద ఉన్నారా, వెనకున్నారా, లేకపోతే సంఘంలో ఏదైనా పాత్ర పోషిస్తున్నారా లేదా, దానితో సంబంధం లేదు. ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడికి గృహ నిర్వాహకుడుగా ఉండడానికి ఆయన మనకు ఒక బాధ్యతనిచ్చాడంట. ఎలాంటి మనసుతో ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నాం, ఎలాంటి హృదయముతో ఆయనకు పరిచారం చేస్తున్నాం, ఎలాంటి హృదయముతో సంఘములో సంఘ నాయకులతోనూ ఉంటున్నాం. కొన్ని నిమిషాలు పరీక్ష చేసుకున్నట్లయితే చూడండి, ఆ రోజు కయ్యూను యొక్క అర్పణ లక్ష్య పెట్టలేదంట. ఎందుకు? ఆయన కూడా అర్పణ తీసుకొచ్చాడు కదా, అంటే ఆయన హృదయము సరి అయిన స్థానములో లేకుండా ఆయన అర్పణ తీసుకొచ్చాడంట. సో ఈరోజు సంఘంలోకి వస్తున్నావన్న మాట మాత్రమే కాదు, కానీ నీ హృదయం సరి అయిన స్థానంలో ఉందా? ఎలాంటి అర్పణతో ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నావు? ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నావు? ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావు? ఎలాంటి పరిచారకుడుగా, ఎలాంటి సేవకుడుగా నువ్వు చరిత్రలో నిలిచిపోవాలనుకుంటున్నావు? ఎలియాజరు లాగా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా ఒక నమ్మకమైన గృహ నిర్వాహకుడు అనే ఒక సాక్ష్యము నీపై రావాలనుకుంటున్నావు. మోషే నా ఇల్లంతటిలో కూడా నమ్మకస్తుడు, అలాంటి వ్యక్తిని నేను ఇప్పటి వరకు చూడలేదంట. అలాంటి సాక్ష్యము మనకు రావాలి. రికాల మా షోతోరో మా సెకెలే మాతో రబాబాబాబాబాబా సె లేరా మా షెకెరే రే రబాతోరో మా షెకెలే మా తోరో మా అందరి ప్రభానికి స్తోత్రం 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 చెల్లిస్తున్నా. ప్రభానికి స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. ఆయన మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు.
ఆయన మీ యొక్క ఆత్మీయ సూత్రాలు మాకు నేర్పిస్తున్నందుకు వందనాలు. మా హృదయాలను మీరు మారుస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన. ఎలాంటి హృదయము కలిగి నిన్ను సేవించాలో, ఎలాంటి ఆత్మతో నిన్ను ఆరాధించాలో ప్రభా, ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి నీ రాజ్యములో ప్రభా మేము పరిచారము చేయాలో మాకు నేర్పిస్తున్నందుకు వందనాలు. ఆయన ఎక్కడైతే మేము తప్పిపోతున్నామో ప్రభా మాకు నేర్పిస్తున్నందుకు వందనాలు. మా కనులకున్న పొరలు తొలగిపోతున్నందుకు వందనాలు నాయన. స్పష్టంగా మేము చూడగలుగుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. ఇంతమంది చరిత్రలు మాకు వాక్యంలో రాసింది నాయన. వారు ఎలాంటి స్థానంలోకి వెళ్ళారు, ఎలాంటి హృదయము కలిగి వెళ్ళారు, ఎలాంటి పరిచారము చేయడం ద్వారా వెళ్ళాలో ప్రభా మాకు నేర్పించినందుకు వందనాలు. ప్రభా నీ రాజ్యంలో కూడా మేము పరిచారము చేస్తున్నప్పుడు, సేవ చేస్తున్నప్పుడు నాయన అలాంటి హృదయాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభా. మనుషుల యొక్క మెప్పు కొరకు కాదు, ఎవరో ఇచ్చే బిరుదుల కొరకు కాదు, కానీ నా దేవుని కొరకు నాయన మంచి హృదయము కలిగి ప్రభా అనేకులకు నాయన ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేలాగా, అనేకులకు నాయన మీరు ఆయన వాక్యమే శరీరధారి అయి నేను పరిచారము చేయడానికి వచ్చాను, పరిచారము చేయించుకోవడానికి రావట్లేదు అని చెప్పారు ప్రభా. అలాగా క్రీస్తు వలె మేము కూడా నాయన ఇతరులకు మంచి హృదయముతో పరిచారము చేసేవారిలాగా ఉండుటకు సహాయము చేయండి ప్రభా. నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. రే షేకేలే మా తారాబా తేరేమా అందరు లరమా షేకేరే మా తోరమా అందరి లార్డ్, ఎవ్రీథింగ్, every opportunity you give us in the kingdom, Lord, it is a privilege, Lord. It is a privilege. We take it as an honor for our lives, Lord, to serve the King of Kings, to serve the Lord of Lords. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for choosing us. Thank you, Lord, for trusting us. Thank you, Lord, for thinking that we are faithful with your work, with your house. రెకాలమా తోరమా బాబా షేకెలే. ఈ రోజు నుంచి నాయన ఇచ్చిన ప్రతి చిన్న పనిలో కూడా నమ్మకముగా ఉండటకు సహాయము చేయండి నాయన. చేస్తున్న ప్రతి పని కూడా హృదయపూర్వకంగా చేసుకున్నటకు సహాయము చేయండి. ప్రతి ఒక్క గర్వష్టమైన ఆలోచన పడద్రోయబడును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. వ్యతిరేకమైన ఆలోచన కూలిపోవును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. ఇది మొదలుకొని నాయన నన్ను నేను తగ్గించుకొని, మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని మంచి హృదయములతో సేవ చేసే వారిగా మమ్మల్ని ఉంచండి ప్రభా. ఒక మాదిరికరంగా ఉంచండి ప్రభా. అనేకుల ముందు నిలుచున్నప్పుడు క్రీస్తు లాంటి హృదయము కలిగిన వారు, క్రీస్తు అందరికీ పరిచారము చేశాడు, క్రీస్తు అందరికీ సేవ చేశాడు. వారి కొరకే నేను వచ్చాను, వారితో పరిచారము చేయించుకోవడానికి కాదు అన్నారు ప్రభా. నాయన నిన్ను వెంబడించేవారు అలాగ ఉండటకు సహాయం చేయండి నాయన. మా జీవితంలో మొదటిగా దేవుడికి, ఆత్మీయ నాయకులకు, అలాగే ఆయన మాతో కలిసి పనిచేసేవారు ఆయన సంఘానికి ఆయన మేము ఎక్కడున్నా కూడా ఈ సూత్రాన్ని మేము మర్చిపోకుండా ప్రభా ఈ యొక్క వాక్యంలో ఇంకా మేము ధ్యానిస్తుండగా లోతైన మాకు మర్మాలు బోధిస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆయన. అర్థము కాని వారికి కూడా అర్థమయ్యే విధంగా ఆత్మ చెప్పే మాటలు వినబడును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం ఆయన. వారు ఎలాంటి స్థానంలో ఉన్నా కూడా ఈరోజు వాక్యము వారిని దీవించును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం ఆయన. మరి ఒకసారి వారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను బట్టి వందనాలు, వారి హృదయాలను మీరు మార్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. దాని ద్వారా రాబోతున్న గొప్ప స్థానము బట్టి వందనాలు, ఆశీర్వాదాలను బట్టి వందనాలు ప్రభా. మమ్మల్ని అంతరంగంలోంచి మారుస్తున్నందుకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ దట్ వీఆర్ బీయింగ్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్సైడ్ అవుట్ లార్డ్, ఇన్సైడ్ అవుట్. షిఖలా సతారమా తోరోబా శేలం. ప్రతి మాటను బట్టి, ప్రతి వాక్యము బట్టి, మాతో మాట్లాడిన ప్రతి విషయం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఆయన మా జీవితంలో మేము ఎక్కడైతే ప్రభా మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకుంటే ప్రభా మేము ముందుకు వెళ్ళగలుగుతామో అలాంటి వాక్యాల ద్వారా మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు వందనాలు. సరి చేసుకునే అవకాశాన్ని మాకు ఇస్తున్నందుకు వందనాలు నైనా. ఆ బోధ మాకు అర్థమయ్యేలాగా బోధించబడుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నైనా. ఏలా ఖాతలో మా సెలెల మాందరో కలమాందరో ఆయన ఈ సంఘంలో, ఈ కుటుంబంలో, ఈ గృహంలో పరిచారకులు సేవ చేసేవారు ఆయన క్రీస్తు లాంటి హృదయముతో చేయుదురు గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. మోషే లాంటి హృదయము కలిగిన వారు ఉందురు గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. దావీదు వలె సేవ చేయుదురు గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. తన యజమానుల కొరకు ప్రభా వారి సర్వాన్ని కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడిన గొప్ప
సేవకులను మాకు చూపెట్టారు ప్రభా. ఈరోజు మా యజమానుడు క్రీస్తు కొరకు మేము సేవ చేస్తుండగా ప్రభా, మా ప్రాణాలు ప్రభా, మా యొక్క ఆస్తి అంతస్తులు ఇవన్నీ కాదు ప్రభా, సేవ చేయడమే గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకునే నాయకులను మీరు లేవనెత్తుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. మరి ఒకసారి నేను ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి వందనాలు, వారి ప్రార్థన అవసరతలను బట్టి వందనాలు. వారిని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. అనారోగ్యంగా ఉన్న వారికి స్వస్థత కలుగును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. నాయన అప్పులో ఉన్న వారికి అప్పుల బాధ నాయన మరి యేసు నామంలో ఆ కాడి విరగొట్టబడును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్క అవమానము కలిగిన చోట ఘనత దయచేయండి ప్రభా. వివాహాలను కట్టండి నాయన యేసు నామంలో. గర్భఫలములు విడుదలవును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. నాయన ఎలాంటి అవసరత లేకుండా నాయన నీ దగ్గరికి వచ్చి ఉండగా నీ మహిమ ద్వారా ప్రతి అవసరత తీర్చబడును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. నాయన ఎంతమంది అయితే ఈరోజు ప్రార్థన కోసం అడిగారు, వారి జీవితంలో నాయన వారు జవాబు చూచుదురు గాక అని ప్రకటిస్తూ ఆయన మాటతో మాట్లాడినందుకు మరి ఒకసారి ప్రభా, మీరు బోధించిన ప్రతి మాటను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నీకే ఘనత మహిమ ప్రభావములు చెల్లించుకుంటూ యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ఈ సమయంలో మీ అందరి కోసం ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన ఈ వర్తమానం ద్వారా ఆశీర్వదింపబడ్డారని నమ్ముతున్నాము. మీలో ఎవరికైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మా ప్రార్థన బృందము మీ కొరకు తప్పకుండా ప్రార్థించెదరు. స్క్రీన్ పైన ఉన్న మినిస్ట్రీ నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు. 901014368687. ఈ నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేయవచ్చు. 9010643687. ఈ పరిచర్య ద్వారా బలపడుతున్న మీరందరూ దేవుని రాజ్యంలో విత్తాలను ఆశపడుతున్నట్లయితే స్క్రీన్ పైన ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేసి మీ కానుకలను పంపించగలరు. అకౌంట్ నెంబర్ 917023195509. IFSC కోడ్ UTIB 00017998 యాక్సిస్ బ్యాంక్. 91702003195591. IFSC కోడ్ UTIB 0001798 యాక్సిస్ బ్యాంక్. అద్భుతమైన ఆరాధన మరియు బలమైన వాక్యంతో ప్రతి ఆదివారం ఎంతో ఘనంగా సర్వీసెస్ జరుగుతున్నాయి. ఎన్నో అద్భుత కార్యములు, సాక్ష్యములను మేము వింటున్నాము. మీరు కూడా బలమైన సాక్ష్యంతో విజయవంతమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే ఈ ఆరాధనలో పాల్పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 8 గంటలకు ఇంగ్లీష్ ఆరాధన మరియు 10:30 తెలుగు ఆరాధన సంధ్య కన్వెన్షన్ గచ్చిబౌలిలో జరుగుతున్నాయి. మీరు మరియు మీ బంధుమిత్రులు హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నట్లయితే ఈ సర్వీసెస్ కి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఇప్పుడు వరకు చూసిన మెసేజ్ ద్వారా మీరు అందరూ ఆశీర్వదించబడ్డారని నేను నమ్ముతున్నాను. మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నట్లయితే, దేవుని యొక్క వాక్యములో ఎదగాలనుకుంటున్నట్లయితే, మీరు అలాగే మీ కుటుంబము దేవుని యొక్క కాపుదల, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదంలో జీవించాలనుకుంటున్నట్లయితే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మా న్యూ సిటీ చర్చ్ సండే ఆరాధనకు ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి. సో ఈ రోజు తీర్మానం తీసుకోండి, మీరు అలాగే మీ కుటుంబము వచ్చి మాతో పాటు దేవుణ్ణి ఆరాధించండి.